Hello. The new academic year has started. My best wishes for the academia as well as the stakeholders. And I am not unaware of the fact that both the learners and the teachers and the administrators too are facing a much difficult time. What we hear from the job providers is that our learners, after completing their respective courses, lack skill and thinking in that, both art and craft, both the theoretical knowledge as well as the practical knowledge. So it is very important for us to pay attention. Like Arthur Miller saying, attention must be paid. What kind of attention we should pay? As for the administrators, I'm sorry to say, I have come across many colleges. Many of them focus on monitoring what the teacher does. ஆசிரியர் வேலை பார்க்குறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுல தான் பெரிய கவனம் செலுத்துகிறாங்களே ஒழிய மாணவர்கள் வாட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் லேர்ன்ட் how students have progressed by the classroom, by the teacher. They don't pay much attention to that. And pathetically, many institutions focus on 100% result. Pathetic. I don't say people should fail. You see, both responsibility and accountability are there. You know the difference between responsibility and accountability. I can say that I taught only well, but the students did not work. That's also true. I cannot be held accountable for a person's failure. Sometimes we become defensive, but becoming defensive is wrong. We must analyze, but at the same time, see how many buts, twists and turns in my conversation. The number of students has drastically increased. Some institutions feel proud that they have thousands and thousands of students being accommodated in the name of social justice or whatsoever. But this results in focusing upon the student as an individual. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு மாதிரி கிடையாது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டூடெண்ட். Because they are constituted by different factors. Not all these people can be labeled as by roll numbers. It's not possible. So, first, the teachers must treat students as human beings. Sir, enna pudu advice? Alla. That was how I was treated. Luckily. In class la 14 people இருந்தோம். பிஜியில் இன்றைக்கி 40 people இருக்கும். 14 people இருந்தோம். அந்த 14 peopleையும் இண்டிவிஜுவல்ஸாக ட்ரீட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டீச்சர்ட்டையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டீச்சிங் ஸ்கில் இருந்துச்சு. அது கண்ட்ரைவ்டாக கிடையாது, வெல் ஆர்டிகுலேட்டட். அது அவங்களுடைய நேச்சராகவே ஆயிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ரொஃபஸர் ஜே வசந்தன் கிளாஸ் எடுத்தார்னா ஒரு மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பார். எம்ஏ தான், எம்ஃபில் கூட கிடையாது அவருக்கு. அப்படி இருக்கும், வைப்ரண்ட்டாக கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ மெனி திங்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ட்ராமா ஹி வில் ஸ்பீக். ஹீ நியூ poetry and novel as well, but he would choose the exact thing which is related to the text he is teaching, and he will make the textual knowledge enhanced into a wider knowledge, a deeper knowledge. For example, சினிமாவை பற்றி பேசுவார், மியூசிக்கை பற்றி பேசுவார், இடையில ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஜோக் ஒன்று அடிப்பார். எல்லாம் ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும். All these things will be relevant. ஓபி அடிக்கிறதுலாம் கிடையாது. He never bothered about sticking to the text. In fact, he never opened the textbook. Never opened the textbook. The textbook will lie idly on the table and this man would be speaking. அதே மாதிரி ஆர்பி நாயர் சார். There are thousands and thousands of people like this. Since I have time and since I have experience only to talk about these two people,
நான் பேசுகிறேன், அவ்வளோதான். தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் எனக்கே இன்னும் ஒரு 100 ப்ரொஃபஸர்ஸை பற்றி பேச முடியும். நான் 2 பேர்த்த பற்றி பேசுகிறேன். இதுக்கான இந்த வெரைட்டிக்காக பேசுகிறேன். ஆர்பி நாயருடைய கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் அந்த சென்டென்சஸை பாதியாக கூட விட்டுட்டு போவார். ஹி வில் நெவர் மேக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அதாவது த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரிப்ளைஸ் அண்ட் கியூஸ். எதை நீங்கள் வந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டு போகிறீங்க, எல்லாத்தையும் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றிட்டு போகிறீங்க. எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கியூ கொடுத்து, ஒரு சாக்ரட்டிஸ் மாதிரி ஒரு கியூவை கொடுத்துட்டு ஒரு சாக்ரட்டியன் கொஷினை ரைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை அன்ஃபினிஷ்டாக விட்டுட்டு போயிடுறது. பட் இட் இஸ் நாட் அன்ஃபினிஷ்ட். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். நாட் broken ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இது என்னென்னா யூ ஆர் கிண்ட்லிங் த திங்கிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். த ஸ்டூடெண்ட் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவார், நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவார். தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். யூ நீட் நாட் கிவ் ஆன்சர் டு எவ்ரி திங். டெக்ஸ்ட் நடத்துவார், ஆனால் அது கூட சேர்ந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லுவார், நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார். அவர் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் எபிலிட்டி வந்திருக்கும். இவருடைய ஜேவி சார் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் உள்ள நடந்திருக்கும், உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் இமேஜினேஷன் வந்திருக்கும். ஆர்பி நாயர் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் உங்களுக்குள்ள, அவர் சொல்லாமல் விதின் கோட்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே ஹியூட் ஹவ் இம்பைப்டு தட். 14லேருந்து பிஜி 40 ஆனதுக்கு அப்புறமும் என்னுடைய கிளாஸில் நான் செஞ்சுருக்கிறேன், அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னதில்லை, ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கிறேன். அதாவது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதை சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட லேட்டர் சொல்லியிருக்காங்க, சார் உங்கள் கிளாஸ் டிஸ்கர்சிவாக இருந்துச்சு. டிஸ்கர்சிவ் இன் த சென்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் இல்லாமல் அப்படியே செதரில் ரேம்பிளிங்காக போயிட்டு இருந்துச்சு. அவங்க தே டிட் நாட் மீன் எனிதிங் அஃபென்சிவ். அவங்க அஃபென்சிவாக செஞ்சிடல, உண்மை தான். அந்த பிஎட் படிச்சுட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நோட்ஸ் எடுக்க உட்காந்துட்டு ஒருத்தர் கிண்டலாக பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. இங்கேயும் இந்த 2-3 காலேஜில் வேலை பார்த்துருக்கேன். அந்த 2 காலேஜ்லையும் அப்படி தான். பிஎட் படிச்சுட்டு வந்து கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டைட்டிலாக கொடுத்துட்டு அதை சப்டைட்டிலாக பிரித்து அதை டிவிஷனாக பிரித்து பாயிண்ட்ஸ், சப் பாயிண்ட்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்படின்னு ஒரு நோட் மேக்கிங் கிளாஸ் ரூம் வந்து நோட் மேக்கிங் டிக்டேஷன் இல்லை. கிளாஸ் ரூம் வந்து இட் ஷுட் இன்ஸ்டில் என்ன சப்ஜெக்ட் ஆனாலும் சரி, எந்த சப்ஜெக்ட் ஆனாலும் சரி, இட் ஷுட் இன்ஸ்டில் creative imagination and critical thinking. Why am I harping on these 2 things? நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அடிபடுறதுக்கு காரணம் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுறதுக்கோ எக்ஸ்ப்ளோர் இன்க்விசிட்டிவ் நாலேஜ் அந்த இதுக்கு இடமே இல்லை. டெக்ஸ்ட்டை போட்டு ரொம்ப திணிச்சு அவங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய திங்கிங் போனால் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக தான் இருக்குது. எக்ஸாம் ஓரியன்டாக நீங்கள் என்ன மார்க் வாங்கினாலும் என்ன கிளாஸ் வாங்கினாலும் த ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் டோன்ட் கேர். அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு விசிட்டிங் கார்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் யூ கேன், ஆர் யூ ட்ரெயினபிள்ன்றாங்க. அவங்க கேட்குறாங்க, இஸ் த கேண்டிடேட் ட்ரெயினபிள். அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நான் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன்னா அந்த கேண்டிடேட் அதை கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை க்ரியேட்டிவ் இமேஜினேஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேப்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிரிட்டிக்கல் எபிலிட்டியோட ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்குள்ளே போக முடியுமா? நாங்கள் ட்ராமா போடும்போது அதை அடிக்கடி செய்வோம். அதனால தான் ட்ராமா கிளாஸஸ் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் ஸ்காஃபர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. உண்மையிலே இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ் வந்து யங் டீச்சர்ஸ், சூப்பர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பயம்னா நம்ம ஏதாவது சொல்லி நம்மளை வந்து ஒரு ஸ்கெப்டிக்கலாக அவங்க யோசிக்கிறாங்க. என்ன நம்ம ஏதாவது பண்ணி நம்ம நல்ல பேர் எடுக்காமல் போயிடுவோமோ, நம்ம வந்து பாடம் நடத்தாமல் இருக்கிறோன்னு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்துடுமோ அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நாங்கள் நடத்தும்பொழுதும் சொல்லுவாங்க, சினிமா போட்டோம்னா என்ன படங்காட்டுறியான்னு கேட்டிருக்காங்க. டிராவிடியன் லிட்ரேச்சர் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் பேப்பர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வாட் இஸ் தட் டிராவிடியன் ஆர் ஆரியன் லிட்ரேச்சர், வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு நக்கல் அடித்தவங்களாம் இருக்காங்க. ட்ராமா தியேட்டர் ஸ்டேஜ் பண்ணும் பொழுது, ட்ராமா நடத்தும்போது டெக்ஸ்ட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடத்தும்பொழுது இது என்ன கூத்தாடி பொழப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னவங்க. ஆனால் அதில் ஒர்க் பண்ணி அப்படி திங்க் பண்ணி வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி அவ்வளோ ஷைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க தியேட்டருக்குள்ளேயே கிளாஸ் ரூம்குள்ளேயே அவங்களுக்கு ஒரு டிபேட்டுக்கு, ஒரு ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ளே இந்த சீனை எப்படி நான் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வர போகிறேன், ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கிளாஸில் நடக்கிற மாதிரி எப்படி நான் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வர போகிறேன், இந்த இடத்துல ஒரு கோஸ்ட் எந்த பக்கத்தில் இருந்து வரும், அல்லது போர்ஷியா இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் போய் எப்படி பேசுவா, அந்த அந்த பெசானியாவும் போர்ஷியா அந்த காஸ்கெட் சீன்லாம் எப்படி போர்ஷியா அங்கே இருக்கும்பொழுது பெசானியோ எப்படி விலகி போய்
கிராஷியானோ கிட்டயோ இவங்ககிட்ட போய் சலாரியோ கிட்ட எப்படி பேச முடியும்? ஸ்டேஜ் டிராஃபிக் எப்படி பாசிபிள்? இப்படி நிறைய கொஷின்ஸ். ஸ்டேஜ் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி பாசிபிள் விதவுட் ஸ்டீலிங் த சீன்? எப்படி நீ ஹவு கேன் பி ரெஸ்பான்சிவ் ஈவன் தோ யூ நோ த லைன்ஸ் by heart? How can you speak it naturally? How can you listen to that dialogue someone else is speaking every time when it is spoken? அதுதான் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம். கான்சன்ட்ரேஷன், அட்டென்ஷன், அது தேட்டருக்குள்ளெல்லாம் வந்துடும். அந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூமில் டீச்சர் கூட ஆர்கியூ பண்ணுறது. என்னுடைய அமெரிக்கன் டீச்சர் கிளாஸ் ரூம் வந்து பழனியப்பன், பழனியப்பன்லாம் அந்த பேட்ச் தான். படிக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன கிளாஸ் ரூமில் தான். அப்போ ஒரு 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 ஸ்டூபிட் வித்து இருந்துச்சு. என்னென்னா அமெரிக்கன் டீச்சர் கிளாஸில் ஜாஸ்தி மார்க் போட மாட்டாங்க. ஏன்னா சீனியர் டாமினிக் ஒருத்தர் இருந்தார், லேட் டாமினிக், ஹீஸ் நோ மோர். அவரும் நானும் கோர்ஸை ஷேர் பண்ணுவோம். அந்த கிளாஸுக்கு போகாதீங்க, அது ஆப்ஷனல் கோர்ஸ், அமெரிக்கன் டீச்சர் போகாதீங்க, அங்கே போனீங்கன்னா மார்க் கிடைக்காது அப்படின்லாம் சும்மா கிளப்பி விடுறது தான். 80% மார்க் கொடுத்துருக்கோம். 80% மார்க்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க அமெரிக்கன் டீச்சர். சும்மா அவங்க எதையாவது கிளப்பி விடுறது தான். அவர் லைப்ரரியே படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சும்மா எதையாவது சொல்லி விடுறது தான். அந்த மாதிரி நடக்கும். அப்போ எங்கள் அமெரிக்கன் டீச்சர் கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா வம்பிழுக்கிற பையங்க தான் வந்து சேருவாங்க. நல்லா படிச்சுட்டு சேலஞ்ச் பண்ணுற பையங்க வருவாங்க. டீச்சரை வம்பிழுக்கிற பையங்க வருவாங்க. கருப்பழனியப்பன் பேட்செல்லாம் அப்படித்தான். உள்ளே உட்காந்துருக்கும்போது கிளாஸ் நடக்கும்போது வெளியில் கதவை சாத்திக்கும் சின்ன ரூம்குள்ளே. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு 15 பேர் தான் இருப்போம், குட்டி ரூம். இப்போ கூட அது அமெரிக்கன் காலேஜில் யூஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டாஃப் ரூமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். குட்டி ரூம், அந்த ரூம்குள்ளே தான் நடத்துவோம். மெயின் கிளாஸ் ரூம் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிளாஸ் கொடுத்துருவோம். அங்கே லார்ஜ் நம்பர் இருப்பாங்க. இங்கே உட்காந்துருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கதவை சாத்திட்டு நடத்துவோம். ஒரு தடவை கதவு, there was a knock on the door. When I opened, HOD was there, and when they saw us looking up at him, he just smiled and said, ஐயோ இது சண்டை நடக்குதுன்னு நினச்சேன்ப்பா அப்படின்னு. கிளாஸ் கொஞ்சம் டெசிபலை குறைச்சிக்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு போனார், ஸ்டாஃப் ரூம்குள்ளே போனார். அப்படி ஒரு டிபேட்டும் கொஷனும் ஆர்கியூமெண்ட்டும் நடக்கும். அது அவ்வளவு உதவி பண்ணிச்சு. அப்போது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இன்றைக்கி மேஜர் இஷ்யூ என்ன? பிள்ளைங்களுக்கு அதாவது கற்றல் கற்பித்தல் நிறைய டிபேட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங், அந்த ஐடியல் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் நிறைய டிபேட்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? அவங்களுக்கு கற்றலில் ப்ராப்ளம் இருக்கா, லேர்னிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கா? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லேர்னிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு. ஆனால் நான் போன செமஸ்டர் கூட, போன வருஷம் கூட நான் வந்து டிஎஸ் எலியட்டுடைய த வேஸ்ட்லேண்ட்லாம் நடத்தினேன். அந்த கிளாஸ் ரூம் ஒன்று 14 பேர் கிளாஸ் ரூம், 40 பேர் கிளாஸ் ரூம். ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி லேர்ன் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஐ வாஸ் அண்டர் த இம்ப்ரெஷன். ஆனால் பரீட்சை எக்ஸாம் சூப்பராக எழுதியிருக்கிறாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து, சார் இந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறேன், இது நல்லா இருக்கா பாருங்கன்னு எனக்கு அப்புறம் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் கூட சில பேர் அனுப்பிச்சு, சார் இந்த தாட் நல்லா இருக்கான்னு. இப்போ ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் தட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க் லோட்னால் நான் வெளியில் வந்திருந்தேன். நம்ம போனோம்னா சின்ன பிள்ளைங்க வேலை இது பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க. எனி டைம் நம்ம காலேஜுக்கு போய்க்கலாம், நம்ம காலேஜ் தானே அது, நம்ம படித்த இடம், நம்ம வளர்ந்த இடம், நம்மளை வளர்த்துன இடம். அதனால் அங்கே ஒரு இன்ஹிபிஷன் நமக்கு கிடையாது. நம்ம போகணும், அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா எப்போ வேணாலும் போக போகிறோம், எப்போ வேணாலும் வர போகிறோம். தேர் நீட் நாட் பி எனி ஃபார்மாலிட்டிஸ். அதனால நாங்கள் வெளில வந்தோம். ஆனால் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு போயம் எழுதியிருக்கேன் பாருங்களேன் சார், இது போயம் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட லேர்னிங்கில் எந்த விதமான குறையும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் கூட இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுன்னு நான் சொல்ல. எதுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கூடன்னா அது வேறு ஒரு பேக்ட்ராப். என்ன பேக்ட்ராப்னா அவங்க வீட்டில் யாருமே படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. படிக்காதவங்க எனக்கு நல்லா தெரியும். படிக்காதவங்க அது மாதிரி ஒரு சம கிராமத்தில் போய் அந்த பிள்ளைங்க பேச்செல்லாம் அப்படியே கிராமத்து பேச்சாக தான் இருக்கும். அப்படி கிராஸ் பண்ணாங்க, அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. நான் அது ஒரு புண்ணிய காரியமாக நினச்சி போனேன். இப்போ லாஸ்ட்டு செமஸ்டர் போனேன், அப்படி ஒரு புண்ணிய காரியமாக நினச்சி போனேன். சில இடங்களில் நல்ல காலேஜாக இருந்திருக்கு. எவனாவது ஒருத்தர் லாஸ்ட் ஒரு 2 பேர் உட்காந்துக்கிட்டு கவனிக்க விட மாட்டான். நம்ம கெஸ்ட்டாக போகிறனால நம்ம சத்தம் போட முடியாது. அப்படி ஒரு காலேஜில் நடந்திருக்கு எனக்கு. ஒரு காலேஜ் மோஸ்ட்லி நடக்காது, ஒரு காலேஜில் இப்படி நடந்திருக்கு. அப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய லேர்னிங்கில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட கவனிக்கும் திறன் போயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட என்ன போயிடுச்சு? லிசனிங் எபிலிட்டி. இங்கே லிசனிங் ஸ்கில்லுன்னு ஒன்று நான் சொல்ல மாட்டேன், லிசனிங் எபிலிட்டி போயிடுச்சு. லிசனிங் ஸ்கில்லுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங், அதாவது ஃபிசிக்கல் லிசனிங், காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங், நம்ம வாட் ஷால் ஐ சே கிரியேட்டிவ் லிசனிங், அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 4 வகையான
லிசனிங்கில் பார்க்கலாம். அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது கிரிட்டிக்கல் லிசனிங், க்ரியேட்டிவ் லிசனிங், ஃபிசிக்கல் லிசனிங், ஃபிசிக்கல் லிசனிங்னா காது கேட்கணும். எனக்கெல்லாம் ஹியரிங் ப்ராப்ளம்னால வாத்தியார் பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்குவேன். காது கேட்கணும், வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, டீச்சருடைய வாய்ஸில் கிளாரிட்டி இருக்கணும். அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் லிசனிங். தென் யூ ஹாவ் தட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் லிசனிங், என்ன சொன்னார் அதுக்கு மீனிங் புரியணும். அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு 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 கிரிட்டிக்கல் லிசனிங், ஒரு ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கணும், இதை ஏன் சொல்கிறாரு, என்ன கான்டெக்ட்னு சொல்லணும். அப்புறம் க்ரியேட்டிவ், அந்த லிசனிங்கை வச்சு நீங்கள் அடுத்தாப்பில் எப்படி ப்ரோக்ரெஸ் ஆகுறீங்க அப்படிங்கிறது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சைடில் இந்த நாளும் தேட்டரில் ஓடுற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், 4 விஷயமும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் ஒரு நல்ல லிசனிங்கிறது. அந்த லிசனிங் அவங்ககிட்ட இருக்குது. ஆனால் அந்த லிசனிங் எபிலிட்டி போகுது. எபிலிட்டி ஏன் போகுதுன்னா, அவங்க ரொம்ப நேரம் இந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுனால 1 மினிட் ரீல். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதே 13 நிமிஷம் ஆச்சு. இந்த 13 நிமிஷம் யார் கேட்க போகிறான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. அப்போது கட் பண்ணி தான் போட்டால் கேட்பாங்களோ ஒன்றுமோ தெரியலை. அப்போ இந்த 1 மினிட் ரீலை பார்க்கும்பொழுது இந்த டோபாமைன் அவங்களுக்குள்ள அந்த ரிவார்ட் அந்த சீப்பாகிக்கிட்டே இருக்குது, செக்ரீஷன் ஆஃப் டோபாமைன். அது அந்த ரிவார்ட் கிடைக்கிது. ஒரு ஏதாவது ஒன்று போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு லைக் வருதான்னு பார்க்குற மாதிரி அடிக்கடி இப்போ அந்த போகிறாங்க இல்லையா, அது அந்த டோபாமின் கிடைக்கிது. ஒவ்வொரு தடவையும் லைக்ஸ் கூடும்போது டோபாமின் கிடைக்கிது, ஒவ்வொரு தடவையும் ரீலை பார்க்கும்பொழுது டோபாமின் கிடைக்கிது அவங்களுக்கு தன்னுடைய வேலையை. அப்போ அந்த டோபாமின் 1 மினிட்டில் கிடைச்சிருது அவங்களுக்கு. அந்த 1 மினிட்டில் உங்களுக்கு அது கிடைச்சிறதுனால நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு அவங்க போகிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்க. சில பேர் அடிபட்டுலாம் சாகுறாங்கல்ல ரீல்ஸ் பண்ணுறேன்னு. அப்போ அந்த டோபாமின் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால 1 மினிட்லேயே கிடைச்சதுனால நம்ம கிளாஸில் வந்து 40 நிமிஷம் பேசினோம்னா அவங்களால கவனிக்க முடியறதில்லை. அதனால் நம்ம போய் கோயிலில் அர்ச்சனை பண்ணுற மாதிரி போகக்கூடாது. ஐ எம் நாட் டீக்ரேடிங் த ப்ரீஸ், மொனாட்டனஸாக இருக்கக்கூடாதுன்றேன். அங்கே போனால் ஒரு ரெலவெண்ட்டாக இப்போ நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுட்டு போகணும். நல்ல வாஸ்ட் ரீடிங், டீச்சர்ஸ்க்கு ரீடிங் நிறைய இருக்கணும், வியூவிங் நிறைய இருக்கணும். அப்போது நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் நிறைய விஷயங்களை அசோசியேட் பண்ணி, காரிலேட் பண்ணி, அவங்களுக்கு ஒரு ஹாலிஸ்டிக் நாலேஜை கொடுத்து, அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பேச வரீங்கன்றத ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அவங்கள பார்க்க வச்சு, ஒரு க்ரியேட்டிவ் இமேஜினேஷனை யூஸ் பண்ணி, ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் டீச் பண்ணிங்கன்னா, ஒரு ட்ராமா நீங்கள் டீச் பண்ணிங்கன்னா, ஒரு மூவியை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா, எல்லாத்தையும் அவங்க அதை வச்சு பார்க்குற மாதிரி ஒரு வெரைட்டியை நீங்கள் கொடுத்துட்டா போதும். 5 யூனிட்னா 5 வெரைட்டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். 5 கொடுத்து அவங்க அது மாதிரி 5000 கூட படிச்சுக்கலாம். நம்ம லிட்ரேச்சர்லேயோ அல்லது சயின்ஸ்லேயோ எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட முடியுமா? நம்மளால் எல்லாரையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளாஸ் ரூம்ஸை வைப்ரண்ட்டாக, என்கேஜிங்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்களுடைய லிசனிங் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் டீச்சருடைய தலையாய கடமை. அப்போ அந்த கிளாஸ் ரூம்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து வைப்ரண்ட்டாக வச்சுக்கணும், ஒரு வெரைட்டி இருக்கணும். ஓபி அடிக்க வேண்டாம், டெக்ஸ்ட் அண்ட் ப்ளே. அந்த டெக்ஸ்ட்டை விட்டு விலக வேண்டாம். அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லலாம், நிறைய டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு கான்வர்சேஷன்லாம் போகலாம். ஏதோ ஒரு எந்நேரம் பார்த்தாலும் டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீனுக்கு போகவே போகாதீங்க. அது மேலும் அவங்கள ஸ்பாயில் பண்ணுது. நிறைய பேர் இதை ஸ்மார்ட் போர்டு வச்சுருக்கோன்ட்டு நிறைய இந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீனுக்கு போனீங்கன்னா திரும்ப அது ஸ்பாயில் ஆகிட்டே போகுது. அவங்க ரெட்ரோக்ரெசிவாக தான் போகுது. உங்களுக்கு கனடாலலாம் உதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பெரிய பெரிய இடங்கள்லாம் உதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட். அதே நேரத்தில் சைனா மாதிரி இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸை போட்டு கொல்லவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நல்ல என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்குன்னு சந்தோஷப்பட்டோம்னா பார்த்தா பரீட்சைக்கு அப்படி படிக்க வேண்டியிருக்கு. அப்படியெல்லாம் தேவை கிடையாது. ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அட்டென்ஷன் இருக்கும். அட்டென்ஷன் இருந்தால் தான், ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தால் தான் அட்டென்ஷன் இருக்கும். அட்டென்ஷன் இருந்தால் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் தான் ரியாக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் கிளாஸ் ரூம்ஸை நல்லா வச்சுருங்க, அவ்வளவுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. So many things. இந்த ஜென் போயம் சொல்கிற மாதிரி, லாஸ்ட் நைட் 40,000 poems, how am I going to make them understand அப்படிங்கிற மாதிரி. ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய புரியுது டீச்சிங்கை பற்றி. how much I have done, how much I could have done, எவ்வளவு செஞ்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ தோணுது. அதனால் இதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. யூ ஆர் ஆல் குட், go ahead and have a great academic year. All the best.